तनया श्री येसुनाथा याजकुडा स्वागतं 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 हृदयपूर्वक स्वागतम् ప్రేమరూపుడా దైవతనయుడా మృత్యుంజయుడా అభిషిక్తుడా నీ ఆలయమున ప్రవేశించుమా నీ ఆలయమున ప్రవేశించుమా పరుగిడిరారే పవిత్ర జనమా త్వరపడిరారే క్రీస్తు సంఘమా పరుగిడిరారే పవిత్ర జనమా త్వరపడిరారే క్రీస్తు సంఘమా స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సాధారణంగా మంగళవారము పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ భక్తులు పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో పాల్గొంటారు, అర్పిస్తారు, నవేనాలో పాల్గొంటారు. ఈరోజు ఆ గొప్ప పునీతుని యొక్క ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం అర్పించబోతూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి వేలాది మందికి పరిశుద్ధ బలిని వాక్య సందేశాన్ని అందించడానికి 3 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కుటుంబాల ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. మొదటి కుటుంబం కుడుమల జోజిరెడ్డి అండ్ శ్రీవారాణి అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్ గివింగ్ మాస్ అండ్ ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ, చిల్డ్రన్ అండ్ దర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. రెండో కుటుంబం జోస్ క్రిస్టీనా అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం థాంక్స్ గివింగ్ మాస్ టు డివైన్ మర్సీ జీసస్ for removing the obstacles in the sale of the plot and for receiving the token amount. మూడో కుటుంబం sponsored by G. Vijay Kumar Reddy, Y. L. Anita Kumari, G. Anthony Anup Kumar Reddy, G. Maria Anurag Reddy. వారి ఉద్దేశం for the birthday blessings upon Y. Lourdes Anita Kumari and for the good health, spiritual growth and financial blessings upon the family, especially Vijay Kumar Reddy, and for the settlement and brighter future of the children Anup and Anurag, and for the departed soul of G. Prakash Reddy, Y. Thomas Reddy, and Y. Raja Reddy. Lourdes Anita Kumari, wish you a very very happy birthday today. దేవుడు మీకు ఇచ్చినట్టు ఒక నూతన సంవత్సరం ఆశీర్వాదంగా మారాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీ బర్త్డే సందర్భంగా మేము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫర్డ్ బై గాదే ఇన్నారెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. Thanksgiving mass for all the blessings received by the grace of God and for the good health of Nirmala Teresa and growth in the spiritual life and in the family, for the good marriage proposal to Tejaswini and for the departed souls of Yarva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya, Raipa Reddy, Manchula and Allam Lourdes Reddy, for the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins be forgiven. May his soul rest in peace in God's mercy. Mass offered by the parents Allam Melchior Reddy and Paulinamma and family.
For the speedy construction of the house by the builder without any obstacles, Mass offered by Majji, Srinivas and Ranjini and family. For the good health and bright future and desires to be fulfilled in God's will, Mass offered by Yerva, Fatima, Mary and family. Thanksgiving Mass offered by Vadrana, Nagaraju and Shobharani. And for all the blessings received and for the blessings on the kids, Krishant, Manya, with God's knowledge, courage, health, good studies and the salvation of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and to grow spiritually and God's blessings to rebuild Sandeep's life. Mass offered by Gobu, Thomas Reddy and Vijaya and family. Thanksgiving Mass offered by Dr. Shaurilu and Tanan Janardhan Reddy. Thanksgiving Mass offered by Parina and Yerva Albin Reddy. For God's blessings and the protection of Varsha and Varun, Mass offered by Prasanna Kumar. For God's blessings in shifting the house, Mass offered by Raparati Rajeshwari. For the special blessings and good health and speedy recovery of Prasad, who is suffering from kidney problems, Mass offered by Pramila. Thanksgiving Mass for His abundant blessing showed upon the family to get rid of all the obstacles in our job, seeking special blessings upon my children, Jeevan Reddy and Soumika Reddy in their spiritual growth and studies, and for the good health of the parents, Mass offered by Kasu, Lily Mary and Anthony Reddy. For God's blessings upon Allam Joseph Reddy on the occasion of the birthday, and for the spiritual growth and God's grace to fulfill the parental responsibilities, and for the business development, Mass offered by Allam Joseph Reddy and Shaurilu. Joseph Reddy, wish you a very, very happy birthday today. Devudu ఈ నూతన సంవత్సరము మీకు ఇచ్చిన ఈ బర్త్డే సందర్భంగా దేవుడు గొప్పగా దీవించి ఆశీర్వాదములు కృమ్మరించినట్లుగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Thanksgiving Mass to be offered for the good health and God's blessings upon O. Chinna Rao, Elizabeth Rani, Monica, Manjula and Samuel, Mass offered by Y. Rajesh and Y. Manikumari. For the departed soul of Mary Ananda Rao and all the souls in the purgatory, for the good health and protection, Mass offered by Vimala. For the good health and business development and for God's blessings upon all the family needs and deeds offered by Kottala Vijaya, Vimala and Soundarya. For all the departed souls and the souls in the purgatory to reach God, Mass offered by Kottala Vijaya, Vimala and Soundarya. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the good health and the gift of children, Mass offered by Vivek John and Harika Sweta. Thanksgiving Mass offered by Praveen Kumar Pati, Shilpa Gaurav and Pranav, that the Lord may bless them in their financial status and God's wisdom and knowledge to Gaurav and Pranav for their studies. For the good health, God's protection and blessings upon M.T. Lucas and Chakravarti on the occasion of the birthday, Mass offered by Lini and Kevin. Mr. Chakravarti and M.T. Lucas, on your birthday, wish you a very, very happy birthday. And ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుడు తన కృపావరాలతో మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి సంతోషముతో సమాధానముతో దేవుని యొక్క కృపలో జీవించే అనుగ్రహము ఆయన ప్రసాదించమని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For the success of the surgery and the speedy recovery of Tumma Mary from hand injury, for the eternal peace of the departed soul of Vijaya Bharati, consolation and peace in the family, Mass offered by the members of the family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, మీ ప్రతి ప్రార్థన విన్నపాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో కానుకగా అర్పించి మనం ఈ మంగళవారం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఎంతో ఆశతో
భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటలకి ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, ప్రతి ఒక్కరి హృదయ కోరిక ఎరిగి ఉన్న ఒక దేవుని సన్నిధిలో మీరు సమర్పించండి. విశ్వాసముతో 2 చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుంటూ అన్ని విన్నపాలను, ప్రార్థనలను, కోరికలను, మీ ఇంటిని స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలను, ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకుంటూ ఈ బలిని భక్తితోనూ విశ్వాసముతోనూ అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ 2021వ సంవత్సరములో అతి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ దినాలలో మనం ప్రవేశించుతూ ఉన్నాం. రేపు విభూది బుధవారం. రాబోయే 40 రోజులలో ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలతో, పశ్చాత్తాపముతోనూ ఏడుపులతోనూ మనం ప్రభువు దగ్గరికి రాబోతూ ఉన్నాం. మనకి ఈ ఒక్క రోజే ఉంది. రేపటి నుంచి మన ప్రార్థనలు, మన వాతావరణము అన్నీ ఆత్మీయంగా మారబోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈరోజు మనం ధ్యానించే అంశం ఏంటంటే సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక పాపం. కొంతమంది ఇది పాపం కాదంటారు, కానీ పరిశుద్ధ బైబిల్లో అది 7 మూల పాపాలలో ఒక పాపమే. ఇంగ్లీష్లో క్యాపిటల్ సిన్స్ అంటారు. అదేంటంటే అసూయ. అసూయ లేని మనుషులు లేరు. నాకు ఎటువంటి అసూయ లేదు అని అన్నా సరే, ఎప్పుడైనా ఒక సందర్భంగా, ఏదైనా ఒక సందర్భంగా మెల్లగా ఈ అసూయ పైకి వస్తుంది. ఈ ఒక అంశాన్ని మనము ఈరోజు ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం, డీల్ చేయబోతున్నాం. అసూయ ఒక దురాత్మ అని పుణ్యత పౌలు గారు నాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ప్రియబడ్లారా, మనము మానసికంగా ఒక వ్యక్తిలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ ఆలోచన, హృదయపరంగా ఒక వ్యక్తిని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తున్నటువంటి ఈ పాపం, సర్వసాధారణంగా అందరిలో, అన్ని కుటుంబాలలో, అన్ని చోట్ల నడుస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సైతాన కార్యము నుండి దేవుడు మనల్ని కనికరించి మన పాపములు మన్నించి తన కృపతో నడిపించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఒక నిమిషం చేతుల గుంట మీద పెట్టి, ఎవరి మీద మీకు కుళ్ళు, దేని మీద నీకు కుళ్ళు, ఏ పరిస్థితి వలన కుళ్ళు, ఎందుకు దీన్ని అధిగమించలేకపోతున్నావో వాటిని మనసులో తలంచుకుంటూ, ప్రభువా, నా చిత్తముతో, నా బుద్ధితో, ప్రయత్నాలతో నేను అధిగమించలేని ఈ ఒక పాపము నుండి నన్ను రక్షించండి, విడిపించండి అని ప్రార్థిస్తాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతోను, కృపతోను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్.
తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వమును సృష్టించి పాలించు ఓ సర్వేశ్వర, క్రీస్తుని నమ్ముకున్న మాకు నిజ స్వాతంత్ర్యమును నిత్య వారసత్వమును తప్పక లభించును అని ఆశ కలదు. మీ ద్వారానే మాకు రక్షణమును దత్తత భాగ్యమును లభించుచున్నది. మీ దత్తపుత్రులను కనికరముతో వీక్షించి కుళ్ళు అనే సైతాను బంధకాల నుండి మమ్మల్ని పూర్తిగా విడిపించమని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 5 నుంచి 8 వరకు మరియు 7వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వరకు మరియు 10వ వచనం వరకు. భూమిపై గల మానవులు పరమ దుష్టులైరి. వారు ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ పనులు చేయవలయుననియే తలంచుచుండిరి. ఇది చూచి దేవుడు భూమి మీద మానవుణ్ణి సృష్టించినందులకు సంతాపము పొందెను, హృదయంలో నొచ్చుకొనెను. అంతటా దేవుడు, నేను సృష్టించిన ఈ మానవ జాతిని జంతువులతో, ప్రాకేడు పురుగులతో, పక్షులతో సైతము భూమి మీద కానరాకుండా మొదలంటూ తుడిచివేయుదును. ఈ మానవులను సృష్టించినందులకు చింతించుచున్నాను అనుకొనెను. కాని నోవా మాత్రము దేవునికి కృపకు పాత్రుడయ్యెను. దేవుడు నోవాతో, ఈ తరము వారిలో నీవొక్కడవే నీతిమంతుడవు. కావున నీవును నీ కుటుంబము వారును ఓడలోనికి వెళ్ళుడు. స్వచ్ఛమైన వానిలో ప్రతి జాతి వానిని 7 జంటల చొప్పున నీతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళుము. స్వచ్ఛము కాని అసూచికరమైన జంతువులలో మాత్రము ప్రతి జాతి దానిని 1 జంట చొప్పున కొనిపొమ్ము. పక్షులలో ప్రతి జాతికి చెందిన వానిని 7 జంటల చొప్పున తీసుకొని పొమ్ము. ఇట్లు చేసినచో భూమి మీద ప్రాణులు నశింపవు. ఇంకా 7 రోజులకు భూమి మీద 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు వాన కురిపింతును. నేను భూమి మీద సృష్టించిన ప్రాణుల జాడ కానరాకుండా చేయుదును అనెను. నోవా దేవుడు ఆనతిచ్చినట్లు చేసెను. అంతటా 7 రోజులైన తరువాత భూలోకంలో జల ప్రళయము సంభవించెను. ఇది ఏలిన వారి వాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వాక్యము స్మరించుమా, జీవము పొందగలమ్మా. దేవుని వాక్యము స్మరించుమా, జీవము పొందగలమ్మా. ఈ వాక్యమే జీవం, ఈ వాక్యమే వెలుగు, ఈ వాక్యమే జీవం, ఈ వాక్యమే వెలుగు. ప్రభువాక్యమే మన త్రోవకు మార్గం, సమస్త జీవమును. ప్రభువాక్యమే మన త్రోవకు మార్గం, సమస్త జీవమును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా.
ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 14 నుండి 21 వరకు. శిష్యులు తమ వెంట రొట్టెలను తెచ్చుకొనుటకు మర్చిపోయిరి. పడవలో వారి యొద్ద ఒక్క రొట్టె మాత్రమే ఉండెను. పరిసయ్యుల పులిసిన పిండిని గురించియు హేరోదు పులిసిన పిండి గురించియు జాగరూకులై ఉండు అని యేసు శిష్యులను హెచ్చరించెను. తమ వద్ద రొట్టెను లేనందున ఆయన ఎట్లు పలికెదేమో అని వారు తమలో తాము అనుకొనిరి. యేసు దానిని గ్రహించి, రొట్టెలు లేవని మీరు ఎలా విచారించుచున్నారు? కనులారా చూచియు మీరింకును గ్రహింపలేదా? మీరింతటి మందమత్తులా? మీకు కన్నులు లేవా? మీ చెవులు మొద్దుపారినవా? అప్పుడే మీరు మరిచితిరా? 5 రొట్టెలను 5,000 మందికి పంచిపెట్టినప్పుడు మిగిలిన ముక్కలతో మీరు ఎన్ని గంపులు ఎత్తిరి అని ప్రశ్నింపగా 12 గంపులు నింపితిమి అని వారు సమాధానమిచ్చిరి. అట్లే 7 రొట్టెలను 4,000 మందికి పంచిపెట్టినప్పుడు మిగిలిన మొక్కలు మీరు ఎన్ని గంపులకు ఎత్తిరి అని అడగగా 7 గంపులకు అని వారు సమాధానమిచ్చిరి. అంత మాత్రము అర్థము కాలేదా అని యేసు శిష్యులను మందలించెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్క నిమిషం శరములు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. దేవుని యొక్క వాక్కు అర్థం చేసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మనకు కావాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, ఈ మంగళవారం నాడు ఈ రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని ఆలగించబోతూ ఉన్న ఈ బిడ్డలని మీ పాదాల చెంద ఉంచుతూ ఉన్నాం. మరియమ్మ యేసుక్రీస్తు పాదాల చెంద కూర్చొని ఆయన వాక్కును ఆలగించినట్లు నీ వాక్కును ఈ బిడ్డలు ఆలగించేలాగున నీ పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానవరములను వారికి అనుగ్రహించండి. శ్రద్ధను వారికి అనుగ్రహించండి. నీ వాక్కు దైవభక్తితోనూ దైవ భయముతోనూ వీరు ఆలగింతురుగాక. ప్రభువా, వాక్యం బోధించడానికి నాకు కావలసినటువంటి ఆత్మ ప్రసన్నతను, జ్ఞానమును, నడిపింపును ప్రసాదించండి. ఈ బిడ్డలు తపస్కాలం కోసం సిద్ధపడుతూ ఉండగా ఈ వాక్కు వారిని సహాయం చేయునుగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వాక్కు మేము ధ్యానించేలాగున, నీ కుమారుని వాక్కునందు మేము బలపడేలాగున మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మన రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ బోధ ప్రకారం, అనగా క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ అంటారు, క్రైస్తవ శ్రీ సభ సత్యోపదేశం 7 మూల పాపాలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్లో దాన్ని 7 క్యాపిటల్ సిన్స్ అంటారు. అంటే ఈ క్యాపిటల్ సిన్స్ అంటే క్యాపిటల్లో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పాపాలు కాదండి. క్యాపిటల్ సిన్స్ అంటే అలాంటి ఒక ఆలోచన పెట్టవద్దు. తెలుగులో మంచి అర్థం ఉంది, మూల పాపాలు. ఎందుకు దీన్ని మూల పాపాలు అని పిలుస్తూ ఉందండి ప్రియబులారా?
ఈ 7 మూల పాపాల నుండియే అన్ని రకాల పాపాలు బయటకు వస్తాయి. మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఒక మనిషి చేస్తున్న ఏ పాపమైనా మీరు తీసుకోండి, ఆ పాపపు తలంపులు ప్రారంభమవుతున్నటువంటి ఒక మూలమైనటువంటి అంశమే ఈ మూల పాపాలు. నేను ఈ మూల పాపాల లిస్ట్ మీకు చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఎందుకు మూల పాపాలు అని పిలువడుతూ ఉన్నాయి. నంబర్ 1 ప్రియపిల్లరా, లస్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో దాన్ని కామపు తలంపులు అంటారు, కామం అంటారు. రెండోది ప్రియపిల్లరా, గ్లట్టనీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో దాన్ని తిండిపోతుదనం అని అంటారు. మూడోది ప్రియపిల్లరా, గ్రీడ్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో దురాశ అని అంటారు. నాలుగవదిగా స్లోత్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో దాన్ని సోమరితనము అని అంటారు. ఐదవదిగా ఇంగ్లీష్లో దాన్ని రాత్ అని అంటారు, తెలుగులో దాన్ని కోపము అంటారు. ఆరవదిగా ఇంగ్లీష్లో ఎన్వి లేదా జెలసీ అంటారు, తెలుగులో దాన్ని అసూయ అని అంటారు. ఏడవది చివరిది ఇంగ్లీష్లో ప్రైడ్ అని అంటారు, తెలుగులో అహంకారం అని అంటారు. ఈ 7 అన్ని పాపాలకి దారితీస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ 7 నుంచే ప్రియులారా అన్ని పాపాలు ప్రవహిస్తాయి. ఇది లేకపోతే నిన్ను పునీతురాలు అని పేరు పెట్టి పిలవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రియులారా ఇది సర్వసాధారణమైనటువంటి పాపం. ఇవి లేని ఒక్క మనిషి ఉండదు. పుట్టుకతోనే పనిచేస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లలు చూడండి, 2 పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రుల పిల్లలకి అన్నము కూరలు వడ్డించినప్పుడు ఒకడికి 2 ముక్కలు పెట్టి ఒకడికి 1 ముక్క పెట్టి అనుకోండి, ఇంకా అలిగి వదిలిపెట్టి ఇంకా ఏడవటమే, కింద పడి దురులి అరుస్తారు. ఎవరికి నేర్పించక్కర్లేదు. చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని ఈ మూల పాపాలు ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని పాపాలకి దారితీస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రియులారా దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి. దీని విషయం మీద జాగ్రత్త పడాలి. అన్ని పాపాలు దీన్ని హైయర్ గ్రేడ్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మనిషికి తన మనస్సులో ఉన్నటువంటి తలంపుని బట్టి, ఆలోచనలు బట్టే మాటలు బయటికి వస్తాయి. సైకాలజికలీ ఒక మాట చెప్పాలంటే, నీ మనస్సులో ఒక్కసారి అయినా రాని ఒక ఆలోచన, ఒక మాట నువ్వు ఎప్పుడు నోటి నుంచి బయటికి పెట్టడు. మీరు ఒకసారి ఆలోచించి చూసుకోండి. ఏదైతే నీవు నోటి నుంచి మాట్లాడుతున్నావో అది అంతకుముందు ఎప్పుడో నీ మైండ్లో వచ్చిపోయినటువంటి తలంపులే, లేదా మీ మైండ్లో నీవు ఇప్పుడు పెట్టుకున్న తలంపులే, నీకు నచ్చినటువంటి తలంపులే. అవియే మనిషి నోరు విప్పినప్పుడు బయటకు వస్తాయి. అందుకే యేసుక్రీస్తు చక్కగా చెప్పాడు, ఒక మనిషి అంతరంగములో పెట్టుకున్నటువంటి ఆలోచన నుండి లేదా హృదయపు నింపుతల నుండియే నోటి మాటలు వెలువడును అని ప్రభు పలికాడు. ది అబండెన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్, ఏదైతే నీ హృదయంలో మనసులో పెట్టుకుంటున్నావో వాటి నుంచి మాటలు బయటికి వస్తాయి. ఒక మనిషికి అసూయ ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకుంటాం?
అసూయ ఉంటే అసూయ పూరితమైన మాటలు బయటికి వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడకుండా ఉండి బిడ్డలారా, నా లోపల ఏం తలంపులు నడుస్తూ ఉన్నాయో అని మీకు తెలియదు. అది కేవలం నా లోపల ఉంటుంది. నా లోపల ఉన్న భావాలు ఎలా బయటకు వస్తాయంటే నోరు తెరచినప్పుడు బయటకు వస్తాయి. అందువలన అసూయ ఉంటే ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసూయపూరితమైన, అసూయతో నింపబడిన, అసూయ వలన పండి పెరిగిన మాటలు బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు ఆ మాటలు వింటే తెలుసు, ఇది అసూయతో ఈ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నారా కాదా అని. సింపుల్. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, అసూయ అనేటువంటి ఒక పాపం, ఈ మూల పాపం నాలుక ద్వారా, పెదవుల ద్వారా, నోటి మాటల ద్వారానే మనం బయటికి పెడతాం. అది మనుషులు వింటారు. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, మీరు యెరెమీయా ప్రవక్త గ్రంథము మనము 15వ అధ్యాయము మనం 19వ వచనం చదివితే యెరెమీయా ప్రవక్తను గురించి దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారు. అనగా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కంపు మాటలు మాట్లాడకుండా, చెడు మాటలు మాట్లాడకుండా, అసూయ వలన పండి పెరిగిన మాటలు మాట్లాడకుండా మంచి మాటలు మాట్లాడితే, ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మాట్లాడితే, వింటున్న వారికి మంచిది అని అనిపించే మాటలు మాట్లాడితే నేను నిన్ను దీవిస్తాను. ప్రజలు నీ దగ్గరికి వస్తారు నీ ఉపదేశము ఆలకించటానికి. నీవు లేదా నిన్ను నేను నా నోరులాగా, నా నాలుక లాగా నిన్ను నేను వాడుకుంటాను అని యెరెమీయా ప్రవక్తతో ప్రభు పలికిన మాట చాలా శ్రేష్టమైన ఒక మంచి మాట బిడ్డలారా. విందమ్మా, యెరెమీయా ప్రవక్త గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 19వ వచనం. నా మాటలకు ప్రభు ఇట్లా నేను, నీవు తిరిగి వత్తువేని నేను నిన్ను మరలా స్వీకరించి నా సేవలో చేర్చుకొందును. నీవు నికుష్ట భావమును విడనాడి ఉత్తమమైన సందేశం చెప్పెదవేని నేను నిన్ను మరలా నా ప్రవక్తగా చేసుకొందును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 నీవు నికృష్టమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడవద్దు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనకి సామెత గ్రంథం నేర్పిస్తూ ఉంటుంది, ఆశీర్వాదము శాపములు రెండు నోటి మాటల మీదనే ఉన్నాయి. ఒకే నోటి నుంచి ఆశీర్వాదము శాపము రెండు ప్రవహిస్తాయి. ప్రియబిడ్డలారా, ఆశీర్వాదపు మాటలకి ఆశీర్వాదములు ఉండవు. ఒక చిన్న విషయం చెప్పనా, చాలామంది పిల్లలని ఆశీర్వదించండి ఫాదర్ అని చెప్పి కరిస్మాటిక్ గురువుల దగ్గరికి, ధ్యాన వడక మందిరానికి తీసుకెళ్తారు. మంచిది, ఎందుకంటే గురువులు అభిషక్తులు కాబట్టి ప్రభు నామం పేరిట వారు చేపట్టి ఆశీర్వదించటం అనేది దేవుని చిత్తం, దేవుని ప్రణాళిక. అందుకే లేవి గోత్రమును దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. కరెక్టే. కానీ ప్రియబిడ్డలారా, అవసరమైనప్పుడల్లా ఈ కరిస్మాటిక్ ఫాదర్లు ఎక్కడ ఉన్నారో, ధ్యాన వడకాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో, మందిరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అని మీరు ఎత్తి పట్టుకుని పోలేరు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మీ పిల్లలకి దైనందిన రోజు ప్రియబిడ్డలారా ఆశీర్వాదము కావాలి. నాకు నచ్చిన కుటుంబం ఉందండి. ఆ కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుందో తెలుసా, నాకు బాగా నచ్చింది. అందుకే నేను ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళటానికి రెడీ అయి యూనిఫామ్ అన్ని వేసుకొని, టిఫిన్ బాక్స్ ప్యాక్ చేసి, వాళ్ళ పుస్తకాలన్నీ రెడీగా పెట్టుకుని స్కూల్ బస్ ఎక్కే ముందు తల్లి తండ్రుల దగ్గరికి వస్తారు, అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వస్తారు. ఆ తల్లిదండ్రులు మంచి మనస్సు కలిగి మంచి ప్రేమతో ఆ పిల్లల తల మీద రెండు చేతులు పెట్టి
వారి కోసం ప్రార్థించి వారిని ఆశీర్వదించి స్కూల్కి పంపిస్తారు. ఎంత ఒక మంచి అలవాటు. ప్రియబిడ్డలారా, తల్లిదండ్రులుగా మీ పిల్లలని ఆశీర్వదించే ఒక బాధ్యత, రైట్, హక్కు తల్లి తండ్రులకి ఉన్నాయి. కేవలం ఫాదర్లు మాత్రం కాదు. మాతాపిత గురువు దైవం అనే ఒక మాట మీరు విని ఉండవచ్చు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని ఆశీర్వదించే అధికారం ఉంటుంది, హక్కు ఉంది, అవకాశం ఉంది. కానీ ఒక మాట, అందరి చేయబట్టి ప్రార్థిస్తే ఆశీర్వాదములు వస్తాయి అని అనుకోవద్దు. మీ మాట నిజంగా ఆశీర్వాదంగా మారాలంటే, నీ మాట యథార్థంగా ఫలించాలంటే, ప్రియబిడ్డలారా, నీ నోటి నుంచి కంపు మాటలు రాకూడదు, శాపపు మాటలు రాకూడదు. ఇందాక దేవుడు యెరెమయా ప్రవక్తతో పలికినట్లుగా చెడు మాటలు నీ నోటి నుంచి రాకూడదు. అలా నాలుక మీని పెదవులను నీవు ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మాత్రం మాట్లాడి, 10 మందికి మేలు కలిగిన మాటలు మాట్లాడి నీ నాలుగును నీవు నిజంగా దేవుని యొక్క ఒక పనిముట్టిగా నీవు నిజంగా వాడుకుంటే నీ నోటి నుంచి పలికిన ప్రతి మాట యథాకాలం జరుగును. అనగా బుద్ధి లేని ఒక పిల్లవాడు ఉంటే, చదువులు అంత ఇష్టం లేని ఒకడు ఉంటే, ప్రతి పరీక్షకి ఇలా 0 తీసుకుని వస్తున్న ఒకడు ఉంటే, తల్లిగా తండ్రిగా మీరు వాడి తల మీద చేయబెట్టి యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట నీకు మంచి బుద్ధి, మంచి జ్ఞానం, ఆలోచన కలుగును గాక అని నీవు చేయబట్టి ఆశీర్వదిస్తే బిడ్డలారా, ఆ వాక్కు ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. చెడు అలవాట్లు ఉంటాయి. తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా తొండ్రివాడు తిరుగుతూ ఉన్నాడంటే, ప్రియబిడ్డలారా, చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఇది మీరు నేర్పించాలి. అప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం, మీరిచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ మీ పిల్లల మీద నిజంగా దేవుని ఆశీర్వాదంగా మారాలంటే నీ నోటిని ఆశీర్వదించే మాటలతో, మంచి మాటలతో, దీవెనలతో మీరు నింపాలి. అప్పుడు ఆశీర్వదించినప్పుడు నిజంగా మీ పిల్లలపైకి దేవుడు ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరిస్తారు. అది లేకుండా నీవు ఎంత ఆశీర్వదించినా, నీవు ఏం చెప్పినా ఆ మాటలకి బలము ఉండదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. బిడ్డలారా, ఒక మనిషికి ఈ కుళ్ళు, ఈ జెలసీ ఎప్పుడు వస్తుంది అని కారణం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే, నాకు లేదు వాడికుంది, నాకు లేదు ఆమెకుంది అని ఒక వ్యక్తికి అనిపించినప్పుడు, ఏదైతే నాకు లేదో వాళ్లకుందో దాని గురించి విన్నప్పుడు, చూసినప్పుడు, తెలుసుకున్నప్పుడు కుళ్ళు పడుతుంది. అంటే నాకేదో తక్కువ ఉంది అనేటువంటి భావం వలన, నాకేదో లోటు ఉంది అనే భావం వలన, నేను నన్ను గురించి తక్కువగా ఆలోచించుకున్నప్పుడే ఈ కుళ్ళు వస్తుంది. ఇది ఒక కారణం. రెండవదిగా, సైకాలజికలీ ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటారు బిడ్డలారా. నాకు లేదే, నాకు లేదే, నాకు లేదే, నేను చెయ్యలేనే, నా వల్ల సాధ్యం కాదే, ఇటువంటి ఒక మనిషి తనను తాను తక్కువగా ఆలోచించినప్పుడు ఒక మనిషికి లోపల కుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది బిడ్డలారా.
మూడోది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, కుళ్ళు రావటానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలను నేను దేవుడి నుంచి పొందుకున్న బ్లెస్సింగ్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి. ఎందుకంటే అన్ని ఆశీర్వాదాల మూలం దేవుడే. నాకు ఎన్నో దీవెనలు, ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు దేవుడిచ్చి ఉన్నాడు. ఆ దీవెనలు బట్టి నేను దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత, ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ కలిగి ఉండకపోయినప్పుడే కుళ్ళు వస్తుంది. అనగా ఇంకొక మాట చెప్పాలంటే, నేను దైనందిన జీవితంలో దేవుడి నుంచి పొందుకున్న ఆశీర్వాదాలను తలంచుకుంటూ దేవునికి కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లిస్తూ జీవిస్తున్న వ్యక్తి నేనైతే బిడ్డలారా, కుళ్ళు నాకు రాదు. నేను ఎంతో పొందుకున్నాను, ఎన్నో మేలు నేను పొందుకున్నాను అనేటువంటి ఒక తలంపుతో ఈ కుళ్ళుకి స్థానం లేకుండా పోతుంది. ఇది ఒక మనిషిలో యాక్చువల్లీ కుళ్ళు పుట్టడానికి ప్రియులారా ఒక మూడవ కారణం. కుళ్ళుకి ఒక నాలుగవ కారణం ఏంటంటే ప్రియులారా, ఒక మనిషిని దేవుడు దీవించి లేవనెత్తటం, ఇంకొక మనిషిలో దేవుడు చేస్తున్న కార్యాన్ని నేను గుర్తించలేకపోతున్నా. ఇది కుళ్ళకి ఇంకో కారణం. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మనిషిని లేవనెత్తటమా కిందకి దించటమా, ఈ గ్రాఫ్ కింది పైకి చేసేవాడు. ఒక మనిషిని లేనివాడుగా కానీ ఉన్నవాడుగా కానీ చేసేది, ఒక మనిషికి ఆరోగ్యం కానీ అనారోగ్య అవస్థ కానీ వచ్చేది, ఒక మనిషిని సంపన్నుడుగా కానీ ఒక మనిషిని దరిద్రుడుగా కానీ చేసేది. ప్రియబిడ్డలారా, అన్ని వెనక ఒక దేవుని హస్తం ఉంది అని ఒక మనిషి గుర్తించలేకపోవటం ఈ కుళ్ళకి కారణం. అందువల్ల ఈ ఒక తలంపు, ఈ ఒక మూల పాపమైనటువంటి ఈ అసూయ ఒక మనిషిలో ఉంటే నేను దానికి ఒక మంచి మెడిసిన్ ఇస్తా. అవును, బెనిఫర్ కొద్దిగా మందులు షాప్ పెడతాను, మందు ఇస్తాను మీకు. ఆ మందు అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మందు అందరికీ పనికి వస్తుంది. ఆ చిన్నవాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ అందరికీ ఈ మందు పనికి వస్తుంది. ఈ మందు ఏంటంటే, నేను ఒక దేవుని యొక్క వాక్కు ఇస్తాం ఒక మందుగా. ఈ మందు మీరు రోజు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం వేసుకోండి. ఎప్పుడు తెలుసా? అన్నం తినే ముందు వేసుకోవాలి. సాధారణంగా అన్నం తిన్నాకే మందులు వేస్తారు. ఉదయం పరికడుపున ఒక గోళి, మధ్యాహ్నం అన్నం తినే ముందు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక గోళి, రాత్రి అన్నం తిన్నాక పడుకునే ముందు ఇంకొక గోళి. ఇది 3 వేసుకోండి. ఈ గోళి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 9వ అధ్యాయము 8వ వచనం ఒకసారి వింటాం. ఇది మనం వినాలి, ఇది మీరు చదవాలి, ఇది మీరు మనస్సులో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. దీనికోసం రోజు మీరు గుర్తుంచుకొని అడగాలి. సరే విందామా? మీ అవసరము కంటే, మీ అవసరముల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు మీకు ఇయ్యగలడు. చాలు, ఒక నిమిషం. మీ అవసరముల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు మీకు ఇయ్యగలడు. ఇది మొదటి భాగం. అనగా ఆ గోళికి హాఫ్ మీకు ఇస్తుంది అనమాట. మీరందరూ నా తర్వాత ఈ మాట చెప్పండి. నా అవసరముల కంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు. మళ్ళా చెప్పండి. నా అవసరముల కంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఇంకా 2వ భాగం ఏందామా? కనుక మీరు సర్వదా అవసరమైనంత కలిగి ఉండుటయే కాక,
కనుక సర్వదా మీరు అవసరమైనది మాత్రం కలిగి ఉండటమే కాదు, ఇంకా ప్రతి ఉచిత కార్యమునకును ప్రతి ఉచితమైన కార్యమునకును అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కలిగి ఉందురు. అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా మీరు కలిగి ఉందురు. ఇది రెండవ పాఠం. అనగా మీ అవసరములన్నిటిలో మీకు కావలసినది కలిగి ఉండటం మాత్రం కాదు, ఉచితమైన వాటికి అర్హత కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి, అక్కర్లో ఉన్న వారికి, నీ ముందు చేయి చాచే వారికి ఏదో ఒక్కటి ఇవ్వగలిగేటట్లు కూడా దేవుడు ఇస్తా అన్నాడు. వావ్! ఎంత బాగుందండి ఈ మాట వినటానికి. ప్రియమిత్రులారా, ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉన్నటువంటి అక్కర్లు, అవశ్యము రకరకాల విధంగా ఉంటుంది. సో నీకు ఈరోజు ఈ వాక్యం మీరు వింటూ ఉండగా ప్రతిరోజు మీరు ఈ మాట దేవుణ్ణి అడిగి మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. నీకు అవసరమైన వాటికంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు. ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే, నా అక్కర్లు, అవసరాలు దేవుడు తీరుస్తాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం మాత్రం కాదు, నా అక్కర్లు, అవసరములు తీరినాక ఉదార మనస్సు కలిగి అక్కర్లో ఉన్న వారికి, నీ ముందు చేయి చాచే వారికి ఇవ్వగలిగేటట్లు కూడా దేవుడు నీకు ఇవ్వగలడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ వాక్యం మీరు వింటూ ఉండగా ఇది మీరు క్లెయిమ్ చేయండి. అదేంటంటే, నా పొట్టకూడు సంపాదించి నేను తిని సుఖపడటం మాత్రం కాదండి, నా ఇంటికి వచ్చే కనీసం ఒక ఇద్దరికి ఒక పూట అన్నం పెట్టేటట్లు నాకు సమృద్ధి కలగాలి. ఎంత బాగుందండి. ఒక నిరుపేద గాని, అడుక్కున్నవాడు గాని, అక్కర్లో ఉన్న ఎవడో ఒక వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చి, అమ్మా ఆకలి ఉందమ్మా, 2 రోజులు అన్నం తినలేదమ్మా, ఏదో ఒకటి పెట్టండి అమ్మా అని అడిగితే వాడిని తరిమేయకుండా వచ్చేవాడికి ఒక పూట అన్నమైన పెట్టగలిగేటట్లు, ప్రభువా మా ఇంట్లో నా కుండలో అన్నం మిగిలాలి, అన్నం ఉండాలి, కూరలు ఉండాలి, వావ్ అని మీరు ఎప్పుడైనా కోరుకున్నారా? మా ఇంట్లో మా అమ్మ గొప్పతనం చెప్పట్లేదు, కానీ నేను వాస్తవం చెప్తున్నట్లారా, మా అమ్మ ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో అన్నం వండుకున్నప్పుడు కనీసం 2కి ఎక్కువ పడతారు. నేను చూసాను కల్లారా. అది మార్నింగ్ టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా, మధ్యాహ్నం లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా, రాత్రి చేసుకున్నా, ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో కనీసం ఒక 2-3 వస్తే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేటట్లు మా అమ్మ ఇంట్లో అన్నం వండుకుని పెడుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎవరో ఒకరి ఇంటికి వస్తారు. అది అడుక్కున్నవాడైనా సరే, ఏమీ లేనివాడైనా సరే, ఉన్నవాడైనా సరే, బిడ్డలారా, అమ్మ వాళ్ళకి పెట్టి పంపించే అలవాటు మా అమ్మకి ఉంది. అంతేకాదు, నేను ఒకప్పుడు వాక్యములు చెప్పినట్టు నాకు గుర్తుంటుంది బిడ్డలారా, ప్రతి సంవత్సరము కనీసం 2-3 సార్లు నజరతులు జోజప్ప, మరియమ్మ, యేసుక్రీస్తు ముగ్గురు కలిసిన ఆ కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మా అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే, అక్కర్లో ఉన్న, అర్హతలో ఉన్న, కొద్దిగా పేదరికములో ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబాన్ని మా ఇంటికి ఆహ్వానిస్తారు. అంటే అమ్మ, నాన్న, ఒక బాబు కానీ, ఒక పాప కానీ, ఎవరో ఒక్క పిల్లవాడిని కూడా, ఇలా ముగ్గురిని మా ఇంటికి ఆహ్వానించి అన్ని ఆతిథ్య మర్యాదలు అమ్మ వాళ్ళ కోసం చేసి వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా బహుమానం, గిఫ్ట్గా కొద్దిగా డబ్బు కానీ, ఏమైనా వస్తువులు కానీ ఇచ్చి పంపించటం నేను కళ్ళారా చూసా. అలా చేస్తే మీకు కొరతలు ఉండవు. సాధారణంగా మనుషులు దేనికోసం ప్రే చేస్తారు? నా పొట్ట, నా కడుపు, నా పిల్లలు, నా భర్త, నాది ఇదే. కానీ ఇంటికి వచ్చే ఒక మనిషికి నేను పెట్టగలగాలి అని మీరు ఎప్పుడైనా ప్రే చేశారండి? నా ముందు చేయి చాచేవాడు బిడ్డలారా గమనించండి, ఉన్నవాడు నీ ముందు చేయి చాచడు కదండి, లేనివాడే నీ ముందు చేయి చాస్తాడు. చేయి చాచినప్పుడు వాడికి ప్రభువా నేను ఏదో ఒకటి పెట్టగలగాలి
ఆ పెట్టే స్టేజ్ నేను ఉండాలి అని నీవు రేపటి నుంచి ప్రే చేసినప్పుడు, ఈ వాక్యం వేలాది మంది వింటున్నారు కదా అండి, మీరు వ్యక్తిగతంగా దీన్ని తీసుకో ఒక దేవుని సందేశంగా. నేను గ్యారంటీ ఇస్తా మీకు. నేను చెప్పినట్టు ఎలా, నీ నోట్ల నుంచి కంపు మాటలు రాకుండా, చెడు మాటలు మాట్లాడకుండా, దేవుడు నీ నోటిని ఆశీర్వదించే ఒక నాలుకగా పెదవులుగా మార్చేటట్లు నీవు నోటిని కాపాడుకుంటే, కుళ్ళు సంబంధం మాటలు మాట్లాడకుండా మీరుంటే, నేను గ్యారంటీ చెప్తాం బిడ్డలారా, ఈ వాక్కు ఈ 2 కొరింథీ 9వ అధ్యాయము 8వ వచనం మీరు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి పడుకునే ముందు మీరు క్లెయిమ్ చేయండి. తప్పకుండా బిడ్డలారా, మీరు మీ అక్కర్లు తీర్చిన తర్వాత అక్కర్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి పెట్టగలిగేటట్లు, ఇవ్వగలిగేటట్లు దేవుడు మీకు సమృద్ధిగా నీ అక్కర్లో నిన్ను దేవుడు దీవిస్తాడు. ఆమేనండి. ఆమేన్. 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 అది ఏ విషయమైనా తీసుకోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీ శ్రద్ధ, మీ కళ్ళు మనుషుల నుండి దేవుని వైపు మార్చేస్తుంది, మారిపోతుంది. కుళ్ళుకున్న వాడ కళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది. అరే, వాడు కట్టుకున్న ఇల్లు మీద నీ కళ్ళు, వారు కొనుక్కున్న కారు మీద నీ కళ్ళు, వాడు చేసుకుని తీసుకొచ్చిన కోడల మీద నీ కళ్ళు, వాడికి పుట్టే పిల్లల మీద నీ కళ్ళు, ఆమె వేసుకున్న వండిన బంగారం మీద నీ కళ్ళు. అది మాత్రం కాదు, అమ్మో కట్టుకున్న చీర మీద కూడా కళ్ళు ఉంది. ఇంకా చెప్పేది ఏంటి? నీ కళ్ళు ఎక్కడ ఉందండి? ఈ వస్తువుల మీద నీ కళ్ళు. కానీ నీవు ఇలా ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభిస్తే ఏమని, ప్రభువా నేను నా అక్కర్లు తీర్చటం మాత్రం కాదు, నా అక్కర్లు తీరిన తర్వాత అక్కర్లు ఉన్న వాళ్ళకి, అవసరం ఉన్న వాడికి పెట్టగలిగేటట్టు నన్ను దీవించండి అని నీవు క్లెయిమ్ చేసి ప్రార్థిస్తే, ఈ ఇల్లు మీద నుంచి, చీర నుండి, కారు నుండి, కోడల మీద నుండి, కొడుకు మీద నుండి, లోక సంబంధమైనటువంటి కుళ్ళుకున్నటువంటి వస్తువుల మీద నుండి నీ మనసు తప్పకుండా దేవుని వైపు మెల్లగా పైకి లేపబడుతుంది. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియులారా, అప్పుడు కుళ్ళు మెల్లగా నీ తలంపు నుండి, నీ మాట నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను బిడ్డలారా, వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే నీ నమ్మకం ఏంటంటే, నా దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు, ఆయన శ్రీమంతుడు, ఆయన సృష్టికర్త, ఆయన సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడు, పరలోకమందున్నటువంటి నా ఒకే ఒక దేవుడు, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అనేటువంటి ఆ దేవుని యందున్న విశ్వాసం వలన నీవు నీ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించడం ప్రియబడ్డారా, ఈ ఒక గొప్ప దీవెనలు, ఆశీర్వాదము తప్పకుండా దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని మాత, పాపాత్ముల మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఇంకొక చిన్న మాట చెప్పి ముగించేస్తాను. అదేంటంటే, దేవుడు నిన్ను దీవించినప్పుడు, దేవుడి నుంచి నీకు సమృద్ధి కలిగినప్పుడు, నీ అక్కర్లు తీరినప్పుడు, నీవు కలిగి ఉన్న గొప్పతనం గురించి నీవు గొప్పగా చెప్పుకోవద్దు. హలో, శ్రద్ధతో ఈ మాట వినండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఈ గోళీ ఉదయం పరికడుపున, మధ్యాహ్నం మీరు అన్నం తినే ముందు, రాత్రి అన్నం తిని పడుకునే ముందు ఈ గోళీలు
వేసుకొని చెప్పాను కదా, ఈ గోళీలు మీరు వేస్తే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను, తప్పకుండా దేవుడు దీవిస్తారు. మీరు దీవించబడినప్పుడు, మీరు ఆశీర్వదించబడినప్పుడు, మీరు ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు, మీరు పొలాలు కొనుక్కున్నప్పుడు, మీ కూతురికి పెళ్లి జరిగినప్పుడు, మంచి కొడుకు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, లేదా మీ పిల్ల మంచి మార్కులో పాస్ అయినప్పుడు, బిజినెస్లు మంచి అభివృద్ధి కలిగినప్పుడు, బిడ్డలారా దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి నువ్వే చెప్పకూడదు, నీవు గొప్పగా చెప్పుకోకూడదు. సాధారణంగా మనిషి చేసే పని ఇదే. నీ కొడుకుకి కూతురికి మంచి మార్కులు పాస్ అయింది అనుకోండి, వాళ్ళకి కాల్ చేసి, వీళ్ళకి కాల్ చేసి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రియులారా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు, గర్వంతో చెప్పుకుంటారు. ఇది మీరు మానేయాలి. నీవు ప్రియులారా అది చెయ్యటం వలన నీవు యాక్చువల్లీ మహిమ చెల్లించే దేవునికి కాదు. అది వాక్యం పలుకుతుంది కదా, తనను తాను హెచ్చించువాడు తగ్గింపబడును, తనను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. అందువలన గమనించండి, ఈ కుళ్ళు అనేటువంటి ఈ ఒక్క సైతాను, గమనించండి పునీత పౌలు గారి మాటల్లో కుళ్ళు అనేది ఒక సైతాను కార్యం. స్పిరిట్ ఆఫ్ జెలసీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. స్పిరిట్ ఆఫ్ జెలసీ అంటే కుళ్ళు కలిగించు దురాత్మ. ఈ దురాత్మ నిన్ను పట్టేస్తుంది. ఎప్పుడైతే నీవు నీ డబ్బా కొట్టుకోవటం ప్రారంభిస్తాయి, నీ డబ్బా కొట్టుకోవటం, ఇలా గాలి ఊతి, గాలి కొట్టి పెద్దగా చూపించి పైన పట్టారంలాగా తిరిగితే, ప్రియులారా అది దేవునికి మహిమ చెల్లించే పని కాదు. అందువల్ల ఏం చేయాలంటే ప్రియబళ్ళారా, నిన్ను దేవుడు దీవించినప్పుడు, నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించి ఏం చేయాలంటే నేను చెప్తా. నంబర్ 1 మీరేం చేయాలంటే, నీవు పొందుకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఒక పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించి దేవునికి కృతజ్ఞత, ధన్యవాదములు, థ్యాంక్స్ తెలియచేయండి. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథములు బిడ్డలారా, దేవుని బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడినప్పుడెల్లా వారు దేవునికి ఏం చేసేవాళ్ళు? బలిపీఠం కట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత బలి అర్పించేవారు. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పాత గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు దీవించబడినటువంటి వాళ్ళు చూడండి బిడ్డలారా. అందువల్ల మీరేం చేయాలంటే, ఒక పరిశుద్ధ బలిభోజ అంటే బిడ్డలారా అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ సాక్రిఫైస్, కృతజ్ఞతా బలి. ఇప్పుడు ఒక పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించాలి ఎంతండి? ఆఫ్టర్ 100 రూపాయలే. 100 రూపాయలే. ఒక 100 రూపాయలు చెల్లించి నీ పొందుకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ఒక కృతజ్ఞత పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించండి. బిడ్డలారా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఏం తెలుసా, ఇక్కడ ఈ బెన్నీ ఫాదర్ ఎస్వీడి అనేటువంటి ఈ ఛానల్లో చాలా మంది వారు పొందుకున్న మేలుని బట్టి కృతజ్ఞత బలి అర్పిస్తూ ఉన్నారు. మీరు చాలా మంది బర్త్డేకి కృతజ్ఞత పరిశుద్ధ బలి, వివాహ వార్షికోత్సవానికి కృతజ్ఞత బలి. ఈరోజు కూడా 2 పూజ పెట్టించారు. ఏంటని తెలుసా, వాళ్ళు వాళ్ళ ల్యాండ్ పొలం అమ్ముడు పోవాలని పూజ పెట్టించారు. అమ్ముడు పోయింది. ఈరోజు ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ వచ్చింది. కృతజ్ఞత పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించారు. ఇలా పొందుకున్న మేలులకి కృతజ్ఞత బలి అర్పించి దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం బిడ్డలారా మీరు నేర్చుకోండి. ఇది నంబర్ 1 చేయాల్సిన పని. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, మీరు దేవునిలో ఉంటే, దేవుని ఆత్మలో ఉంటే, ప్రార్థనలో ఉంటే, మీకు ఒకవేళ ఒక చిన్న ప్రార్థన గ్రూప్ కానీ, ఒక చిన్న ప్రార్థన సంఘం కానీ, ఇలా ఎవరైనా ఒక ఆత్మలో ఏకీభవించే గ్రూప్ మీకుండే, ఆత్మలో ఏకీభవించే కుటుంబాలు ఉండే, బిడ్డలు ఉండే, వాళ్ళకి చెప్పవచ్చు. ఏమని? దేవుని కృప వలన మా పాపకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందండి, మనం దేవునికి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుందాం. దేవుని కృప వలన మా అప్పులు తీరిపోయాయండి,
మనం దేవునికి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటాం. దేవుని కృప వలన ఒక మంచి వివాహ సంబంధం కుదిరిందండి, మనకు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం. దేవుని ఆశీర్వాదం వలన మేము ఒక మంచి వాహనం కొనుక్కున్నామండి, థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం. అదే నిజంగా లోపల నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి కృతజ్ఞత, థ్యాంక్స్. ఇది మీరు చేస్తే దానికి కుళ్ళు కుతంత్రాలు రావు. నీ గొప్పతనం ఎవరు చెప్పాలి? నువ్వుగా చెప్పాల్సింది, వేరే వాడు చెప్పాలి. హలో, నీ ఎదుగుదలను గురించి, నీ గొప్పతనం గురించి, నీవు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదం గురించి వేరే వాళ్ళు చెప్పకుండా ఓకే, నీవు డబ్బా కొట్టకుండా ఎట్లా ఉండదంటే ప్రియులారా, అది కొట్టడం వలన నువ్వు సైతానికి అవకాశిస్తున్నావు, కుళ్ళుకి కుతంత్రాలకి మార్గం తీస్తూ ఉన్నావు. అలాగే అది కలిగించే సైతాన్ని నీ గుండెలోకి, ఇంటికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అది వస్తే ప్రియులారా, దేన్ని గురించి నీవు కుళ్ళుకుంటున్నావో, దేన్ని గురించి నీవు గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావో అదే నీ పతనానికి కారణము అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము తీసుకుంటాం సామెతల గ్రంథం తీసుకున్నట్లారా, అక్కడ 14వ అధ్యాయము 30 వచనం చదివితే అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది, అది మీ ఎముకలకి పట్ట క్యాన్సర్ లాగా ఉందంట. బోన్ క్యాన్సర్ అని చెప్పవచ్చు తెలుగులో బిడ్డలారా, బోన్ క్యాన్సర్. అది వస్తే ఇంకా కథం. బోన్ క్యాన్సర్ స్వస్థత పొందుకోవటం దాదాపు ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే అది మెల్లమెల్లగా ఈ ఎముకల్ని తినేసి 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 వన్ డే నిన్ను కూడా తినేసింది. వింటామా? సామెతల గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 30 వచనం బిడ్డలారా, శాంత గుణము వలన ఆరోగ్యం కలుగును, అసూయ ఎముకలలో పుట్టిన కుళ్ళు వంటిది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఎముకలో పుట్టే క్యాన్సర్ అంట, దానికి మందు లేవు. మా అమ్మ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఒక సామెత చెప్పేది బిడ్డలారా, బట్టతలకి కుళ్ళుకి మందు లేదు అని అంటది ఆమె. మాకు చిన్నప్పుడు అమ్మ చెప్పేది, బట్టతలకి మందు లేదు, కుళ్ళుకి మందు లేదని అమ్మ చెప్పేది బిడ్డలారా. అలాగే గమనించండి, కుళ్ళకి మందు లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి మందు లేదండి, మందు లేదు. అందువలన దానికి నేను చెప్పే ఇదే మంచి మందు. అందువల్ల ఈ కుళ్ళు అనేటువంటి క్యాన్సర్ మీ ఎముకలకి పట్టకుండా చూసుకో ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా. అది పట్టిందంటే అది అంత ఈజీగా పోవదు. ఒకవేళ మీకు అది ఉంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పే మందు ఉంది కదా, అది ఉదయం పరికడుపులో, మధ్యాహ్నం, రాత్రి పడుకునే ముందు మీరు 3 సార్లు వేసుకోండి. తప్పకుండా ఈ కుళ్ళు అనేటువంటి ఆ దురాత్మ నుండి దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బిడ్డలారా, ఈ కుళ్ళు వలన ఎంతో మంది నాశనం అయిపోయారు. 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిడ్డలారా. మీకు తెలుసు, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఫస్ట్ కుళ్ళు వలన తమ్ముడిని చంపేసే ఒక అన్న ఉన్నాడు, కయ్యేను. ఏమైపోయింది? కుళ్ళే, తమ్ముడి మీద కుళ్ళు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, హేబేలు రక్తం బైబిల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి బలిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. కాయేను శిక్షకు గురి అయి పారిపోయాడు. రెండవది, ఇంకొక వ్యక్తి నాకు గుర్తుకొస్తున్నాడు, సౌలు. మహారాజు, అన్నీ ఉన్నాయి, అయినా సరే ఏమి లేని చిన్నవాడైన దావీదు మీద కుళ్ళు. మహారాజు ఎక్కడ, ఒక చిన్న బాలుడు అక్కడ, 15 వయసు ప్రాయం ఉన్నటువంటి ఒక వాడు. ఈ కుళ్ళకి కూడా ఏదో ఒక అర్థం ఉండాలి కదండి. ఏమైంది? మహారాజు అన్ని పోగొట్టుకుని తన సొంత కత్తి మీద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కథం. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్లో ఒక చిన్న యోసేపు ఉన్నాడు, అందరికంటే చిన్నవాడే. 10 మంది అన్నలు ఆయనకి విరుద్ధంగా కుళ్ళు. ఆయన హాని కలిగించటానికి, చంపేయటానికి, బావిలో పడేయటానికి, లాగటానికి, అమ్మేయటానికి ఎంత ఉత్సాహం. చివరికి ఏమైంది?
ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఆస్వాదించేవాడు సర్వశక్తివంతుడు దేవుడే. దీవెనలు కురిపించేవాడు సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడే. అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది, ప్రియబిళ్ళారా, ఎవరు మోయలేనంత దేవుడు ఒక ద్వారం మీకోసం తెరవగలడు. ఎవరు తెరవలేనంత ఒక ద్వారం ఆయన మోయగలడు. నాకు ఈ వాక్యం చాలా ఇష్టం. ఆశీర్వాద కోశాగారం దేవుడు తెరిస్తే నువ్వేంటి మూసేది? అది ఆయన కృమరిస్తూ ఉన్నాడు. నువ్వు ఏం చేసినా అది నీ మోయలేడు. ఎందుకు? ఆస్వాదించేవాడు దేవుడే కాబట్టి. విడలారా, రెండవదిగా, దేవుడు ఒక ద్వారం మూసేస్తే నువ్వు మోకరించినా, చేతులెత్తి ప్రార్థించినా, నీవు ఉపవాసం ఉండి కడుపు గాలించకుండా ఏం చేసినా, దేవుడు ఒక ద్వారం మూసేస్తే అది నువ్వు ఏం చేసినా నీవు తెరవలేడండి. గుర్తుంచుకో. అందుకే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీవు ఈ ఒక విషయం గుర్తుంచుకో. నీకు ఈ ఒక్క మనస్తత్వం ఉంటే, కుళ్ళు ఉంటే, నేను ఒక వార్నింగ్ ఇస్తా. అదేం తెలుసా? నీవు శరీర కార్యములోనే ఉన్నావు, నీవు ఆత్మలో ఎదగలేదు. ఇదేంటి బెన్నీ ఫరీలా అంటున్నారా అనుకుంటున్నారా? నీలో కుళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటే, నీలో కుతంత్రాలు పనిచేస్తూ ఉంటే నీవు ఆత్మీయ వ్యక్తి కాదు, నీవు లౌకికమైనటువంటి మనిషి. ఇది బెన్నిఫార మాట కాదు. చివరికి ఒక్క మాట మనం వింటాం. ప్రియములారా, పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో తీసుకుంటాం, 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ఏలయనా ఇప్పటికే మీరు లౌకికులుగా జీవించుచున్నారు కదా. మీరు ఇప్పటికే లౌకికులుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు కదా. అసూయపరులై ఒకరితో ఒకరు కలహించుచుండుట వలన ఇంకా మీరు లౌకికులుగాను మానవ మాత్రులుగా జీవించున్నారు కదా. సాధారణ మానవుల మాత్రులుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు కదా. హలో, అర్థమవుతుందా? కుళ్ళు మీలో పనిచేస్తూ ఉండే, కుతంత్రాలు మీలో పనిచేస్తూ ఉంటే మీరు ఆత్మీయులు కాదు, దేవుళ్ళు ఎదిగే వ్యక్తులు కాదు, లౌకికులుగానే జీవిస్తూ ఉన్నారు. లోక సంబంధమైనటువంటి రీతిలో జీవిస్తూ ఉన్నారు, శరీర కార్యములో జీవిస్తూ ఉన్నారు. పౌలు గారి యొక్క స్పష్టమైనటువంటి మాట పడలారా. అందువలన ఈ లౌకికమైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి ఈ ఒక్క పడిపోయే స్టేజ్ నుండి ప్రియలారా మీరు నేను మనం లేవాలి. అప్పుడే ఆత్మీయులుగా మనం మారుతాం. నేను ఇందాక చెప్పినట్లు నేను కోరుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు అని గుర్తుంచుకో. నంబర్ 1. నంబర్ 2, నా అక్కర్లు తీరటం మాత్రం కాదు, అక్కర్లతో చేతులు చాచి నా ఇంటికి నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకి పెట్టగలిగేటట్లు నిన్ను దేవుడు దీవిస్తాడు. ఆమేన్. అందుకే పాత నిబంధనలో దేవునికి ఆశీర్వాదాలలో ఇవ్వడలారా నాకు నచ్చిన ఇంకొక మాట ఉంది. అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళగా కాదు, అప్పిచ్చే వాళ్ళగా నిన్న దేవుడు దీవిస్తాడు. ఆమేన్. వావ్. అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళగా కాదు, అప్పిచ్చే వాళ్ళగా చేస్తా అన్నాడు. అందుకే ఈ గోళీలు పరికడుపున ఉదయం పరికడుపున అంటే మంచం నుంచి లేవగానే ఈ ప్రార్థన రావాలి నీ నోటికి. ఏంటిది? ప్రభువా, నేను ఊహించిన దానికంటే కోరుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు. మంచం నుంచి లేవగానే ఫస్ట్ ఈ మాట నోటి నుంచి రావాలి. రెండవది, నా అక్కర్లు తీరి అవసరములో ఉన్న వాళ్ళకి, అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగేటట్లు నా దేవుడిని దీవిస్తాడు.
ఇది మీరు తీసుకోండి. మీ తలరాత దేవుడు మార్చి రాస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. నీ తలరాత మారుతుంది, నీ భవిష్యత్తు మారుతుంది, మీ ఇంటి పరిస్థితి మారుతుంది, నీ పిల్లల భవిష్యత్తు మారుతుంది, నీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న పరిస్థితి మారిపోతుంది. కళ్ళు మూసుకోండి, ఒక నిమిషం ప్రార్థిస్తాం. కృపగల దేవా, మాకు ఎంతో అవసరమైన ఒక మాటను మాకు నేర్పించేందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. స్తోత్రం దేవా, రేపటి నుంచి విభూది బుధవారం మొదలుకొని తపస్కాల క్రియలు మేము ప్రారంభించబోతూ ఉండగా స్తోత్రం. ఈ వాక్కు వింటున్న ఈ బిడ్డలకి శక్తిని, బలమును, ఉత్సాహమును నీ వాక్కు కలిగించునుగాక. ఆమేన్. దేవునిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఆయనపై మాత్రం ఆధారపడి జీవించే అచంచల విశ్వాసం ఈ వాక్కు ద్వారా ఈ బిడ్డలకి కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఇక మీదట అసూయపు దురాత్మ ఈ బిడ్డలో పని చేయకుండా ఆమేన్. దేవుడు చేసిన మేలుకి కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి ఒక హృదయము, మనస్సు వారిలో కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఈ బిడ్డలు నీకు సాక్షిగా మారి అనేక మంది అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళకి చేతులు చాచి ఉదారంగా సహాయం అందించేవారుగా, ఉదార మనస్సు కలిగేవారుగా వీరు నీ నామములో మారునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, మనము అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ 2 అంశాలు మీరు సమర్పించాలి. నంబర్ 1, ఎవరి మీద దేని మీద కుళ్ళుందో వాటిని అర్పించు. దేనికోసము? దేవా, నా మనస్సు మార్చండి. రెండవది, నీ అక్కర్లను దేవునికి ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించండి. ఈ 2 అంశాలని మనం ఈరోజు కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం. నేడు నీకు అర్పించెదను నా హృదిని నీకు సమర్పింతును. నేడు నీకు అర్పించెదను నా హృదిని నీకు సమర్పింతును. మనసులోని యోచనలను, మనసులోని యోచనలను ఓ దేవా స్వీకరించు, నా దేవా స్వీకరించు. నేడు నీకు అర్పించెదను నా హృదిని నీకు సమర్పింతును. సహోదరి సహోదరుల, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ప్రియబట్టారా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ ఇంటికి ఈ పరిశుద్ధ బలిని, రక్షణ స్వార్థ సందేశాన్ని అందిస్తున్న కుటుంబాల కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. కుటుంబాల జోజిరెడ్డి అండ్ శ్రీవారాణి దేవుడు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. జోస్ క్రిస్టీనా అండ్ ఫ్యామిలీని ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించుకుందాం. అలాగే జి విజయ కుమార్ రెడ్డి, వైఎల్ అనిత కుమారి, జి ఆంటనీ అనూప్ కుమార్ రెడ్డి, జి మరియా అనురాగ రెడ్డి, ఈ కుటుంబ సభ్యుల ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, వారి మనవులు, ప్రార్థనలను, కృతజ్ఞత అన్నిటినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించి ఆ కుటుంబాల కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారు, బర్త్డే జరుపుకుంటున్నటువంటి కుటుంబాలను, బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిద్దాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది మాసులో పాల్గొంటూ ఉండగా మీ ఒక్కొక్కరి విన్నపాలు, మనస్సును, తలంపులను సమర్పించుకుందాం.
అలాగే పరిశుద్ధ బలిభోజలో నా అవసరములు, నా అక్కర్లు తీర్చే ఒక దేవుడు నాకున్నాడని, నేను కోరుకున్న దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఆయన నాకు ఇయ్యగలడు అని, నా అక్కర్లు తీరి అక్కర్లో ఉన్న వారికి సహాయం చేసే ఒక దీవెన, ఎదుగుదల, సమృద్ధి నాకు ఉండాలని మీరు ప్రార్థించండి. అలాగే ఎవరిని మీద కుళ్ళుతో చూడకుండా, దేని మీద కుళ్ళు కలగకుండా, ఆ అసూయపు దురాత్మకు మీ హృదయములో, మనసులో స్థానం ఇవ్వకుండా పూర్తిగా మాకు విడుదల అనుగ్రహించండి ప్రభువా అని ఈ అర్పణ సమయంలో మీరు ప్రార్థించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ కోరికలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారు పావన పిత సర్వశక్తి గల వందిత సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీరు ప్రపంచమందు సమస్తమును సృష్టించితిరి. ఋతువులు, కాలములు మీకు అనుగుణముగా మారుచున్నట్లు ఏర్పాటు చేసితిరి. మానవుని మీ రూపాంతకారములో సృష్టించి మీ అద్భుత సృష్టిని వాని అధికారములో ఉంచితివి. ఈ విధమున ఆయన మీరు సృష్టించిన సర్వమును మీ స్థానమున పరిపాలించుచూ ఉన్నాడు. మా నాథుడు యేసు క్రీస్తు సమేతమున మీ ఘన కార్యముల నిమిత్తము మీ నిత్యస్తుతి చేయిచూ ఉన్నాడు. ఇహ పరముల దూతల దళములతో ఏకమై నీవు మాకు ఇచ్చిన సకల వరములను బట్టి కృతజ్ఞత వందను చెల్లిస్తూ స్తుతిగానము చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కృతజ్ఞత కలిగిన ఒక మనస్సు, దేవునిపై ఆధారపడే ఒక మనస్సు, వినయము, వినమ్రత కలిగే మనస్సు దేవుడు అనుగ్రహించమని ఆ పరిశుద్ధ దేవుని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇది మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి
స్తుతించి త్రాచి శిష్యులకిచ్చుచో ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరమో. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచో ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరణ వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేస్తున్నందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి ఊహించిన దానికంటే కోరికిన దానికంటే ఎక్కువగా అధికముగా వీరు పొందినట్లుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతోని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థాన మగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ మీ నిత్య విశ్రాంతికి పాత్రలుగా చేయండి. ప్రభువా, ఉద్రిన స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపైనను దిక్కులేని ఆత్మలపైనను కనికరించి ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో మరణించిన పూర్వీకుల, తల్లిదండ్రుల, బంధువుల, రక్త సంబంధికులందరి ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా జరుగునుగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన బిడ్డలను, బర్త్డే జరుపుకుంటున్న వారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని దీవించండి. ప్రభువా, ఈ పరిశుద్ధ కార్యమును సువార్త పరిచయను స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడిన కుటుంబంలో జోజిరెడ్డి అని సిలివారాణి కుటుంబాన్ని, జోస్ క్రిస్టీనా కుటుంబాన్ని, జి విజయ కుమార్ రెడ్డి, వైఎల్ అనిత కుమారి, జి ఆంటనీ అనూప్ కుమార్ రెడ్డి, జి మరియా అనురాగ్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించి నీ కృపకు సాక్షిగా వారిని మార్చండి. మా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సాయం కోరుకున్నటువంటి ప్రవీణ్, శిల్ప, ప్రణవ్, గౌరవ్ కుటుంబాన్ని, అల్లం లూర్ది రెడ్డి, నిర్మల కుటుంబాన్ని, సుచిత పిల్లలను, ప్రత్యేకమైనటువంటి మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన ఎమ్మెల్యే ఫిలిప్సి టార్చర్, ఆయన తల్లి మంచి ఆరోగ్యం కోసము, రాజశేఖర్ రెడ్డి వారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, అప్పుల బాధలలో, కన్నీటిలో, ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి బిడ్డలను
దీవించి అని బయటపడే మార్గాన్ని చూపించండి. అనారోగ్యవస్థలో మా ప్రార్థన కోరిన వారికి మంచి ఆరోగ్యం ప్రసాదించండి. పైశాచిక బంధకాల్లో మా ప్రార్థన కోరిన బిడ్డలకి విడుదలను అనుగ్రహించండి. మా 2700 కుటుంబాలను, ప్రార్థన టీంని నడిపిస్తున్న టీం మెంబర్స్ని, బానుకున్న కుటుంబాన్ని, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని, ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య చేయటానికి మాకు సహాయపడుతున్న మా బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను నీ వాగ్దాన ప్రకారం దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. బిడ్డలారా, దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఆ త్రిత్యక దేవుని ఈ డాక్టర్ పాడుకుంటూ స్తుతించి ఆరాధించుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకో యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన కృతజ్ఞతతో చేతులపైకి లేపి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారి అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మరి ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలని ఈ కలువరి యాగబలి యోగ్యత ద్వారా సకల కుళ్ళు కుతంత్రాలు, అసూయపు దురాత్మ కార్యములు, అన్ని విధములైనటువంటి చెడు కుతంత్రాల నుండి పూర్తిగా వీరిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడు అని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. నిరంతరము మీదే రాజ్యం, మీదే అధికారం, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోసత వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును మంచి మనస్సును నీపై ఆధారపడి జీవించే ఆ ప్రేమను కటాక్షింపు. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో తనను తాను హెచ్చించువాడు తగ్గింపబడును, తనను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడును అని పలికిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
యేసుని దేహము, ప్రభు క్రీస్తుని రక్తము స్వీకరింపా ప్రియులారా వేగమేరా రండి. ప్రభు యేసుని దేహము, ప్రభు క్రీస్తుని రక్తము స్వీకరింపా ప్రియులారా వేగమేరా రండి, వేగమేరా రండి. దేవుని వరాల వర్షములో ఆనందాభిషేక జల్లులతో తడిసి మురిసి మది ఉప్పొంగగా, తడిసి మురిసి మది ఉప్పొంగగా, దేవుని వరాల వర్షములో ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, నీవిచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ కలువరి యాగబలిని మా పాప పరిహారార్థమై అర్పించే యోగ్యత, అవకాశం మాకు కలిగించినందుకు మీకే స్తోత్రం. నీవిచ్చిన వాగ్దాన ప్రకారం నేను కోరుకున్న దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా నా దేవుడు నాకు ఇయ్యగలడు అని విశ్వాసం ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలు కలిగి ఉందురుగాక. ఆమేన్. దురాత్మకు కుళ్ళు కుతంత్రాలు కలిగించు ఆత్మ ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా ఈ బిడ్డల కుటుంబాలను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవునుగాక. ఆమేన్. ఈనాడు బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను, పూజలు పెట్టించిన కుటుంబాలను హేరాళముగా వారి అక్కర్లలో అధికముగా వారికి ప్రసాదించి, ఉదార మనస్సు కలిగి అక్కర్లున్న వారికి సహాయం చేయగలిగేటట్లు వారు దీవించబడునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మేమందరినీ, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బిడ్డలారా, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి గమనిక, అనౌన్స్మెంట్. ఈ ఫిబ్రవరి నెల మన తెలుగు ధ్యాన వడకము వచ్చే వారం 22 సోమవారం నుండి 26 శుక్రవారం వరకు డివైన్ మర్సీస్ అండర్ టీం మీకోసం నడిపించబోతుంది. ఈ ధ్యాన ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, దర్శన గ్రంథము 1-2 చాప్టర్లో దేవదూత 7 సంఘాలకి అందించిన ముఖ్యమైన సందేశాలు ఉన్నాయి. ఈ తపస్కాలములో ప్రవేశించబోతున్న మనకు దేవుడు తన దూతల ద్వారా 7 సంఘాలకి 7 చర్చెస్కి ఇచ్చిన సందేశం మనకెంతో సహాయపడుతుంది, ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. ఒకవేళ ఇటువంటి ఒక సందేశం, ఒక ధ్యాన వడకం మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారేమో, దూత 7 సంఘాలకి అందించిన సందేశం ఇది మీ కుటుంబానికి వచ్చే సందేశం, మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఇచ్చే సందేశం. అందువలన ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ఇప్పుడే మీరు సిద్ధపడండి. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ఇప్పుడే ప్రార్థించండి. ఈ సందేశం సాధ్యమైనంత వరకు అందరికీ మీరు అందించండి. బిడ్డలారా, మీకు ఎక్కువగా ఏం కష్టం కలిగే పని లేదు. మీ ఫోన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్లకి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు షేర్ చేస్తే చాలు. దేవుడు తన రక్షణ కార్యము వారి కుటుంబములో, వ్యక్తిగత జీవితములో తప్పకుండా చేస్తాడు. ఎందుకంటే
ఎన్నో వేల మంది ఈ వాక్యం విని బలపడుతూ ఉన్నారు. వారి ఇంటికి పరిశుద్ధ బలిపూజ దేవుడు అందిస్తూ ఉన్నారు. దానికోసం సువార్త పరిచర్యను, సువార్త కార్యాన్ని మీరు నిర్వహించండి. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి మీ ఇంటికి రక్షణ సువార్తను అందించిన కుడుముల జోజిరెడ్డి అండ్ శిలవారానికి, జోస్ క్రిస్టీనా అన్న కుటుంబానికి, జి విజయకుమార్ రెడ్డి, వైఎల్ అనిత కుమారి, జి ఆంటనీ అనూప్ కుమార్ రెడ్డి అండ్ జి మరియా అనురాగ్ రెడ్డికి డివైన్ మెసేజ్ తండ్రి తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషల్లీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా హేరాళముగా దీవించునుగాక, ఆశీర్వదించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. దేవుడు మిమ్మల్ని అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. సేవింతుము, నేనును నా కుటుంబమును ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము. మాకు ఏమి జరిగినను, ఎవరు ఏమి పలికినను, మాకు ఏమి జరిగినను, ఎవరు ఏమి పలికినను, ప్రభువే మాకు ఆధారం, ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము.